मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సిందే. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं उत्तरोत्तर कैंकर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं कल्याणोत्सवम् आचार्यमुखेन अहं कारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ओं नमो वेंकटेशाय. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా మనందరం సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. చల్లనైనటువంటి ఈ శనివారం నాడు చక్కనైనటువంటి దశమి తిథి గడియల్లో అత్యద్భుతమైనటువంటి ఇరుదేవేరులతో కలిసి నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని సభక్తిపూర్వకంగా మనందరం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. ఎంతో రాజసోపేతమైనటువంటి స్వామివారు స్వర్ణ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి భక్తుల యొక్క హృదయాలను ఆవిష్కరించుకున్నటువంటి వాడై, హృదయ పీఠాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి వాడై చక్కగా ఈనాటి కళ్యాణోత్సవంలో ఇరుదేవేరులతో కలిపినటువంటి స్వామివారు చక్కనైనటువంటి సంకల్పాన్ని, భక్తుల సంకల్పాన్ని, ఇటు స్వామివారి ఇరుదేవేరుల సంకల్పాన్ని గొప్ప వైఖానస ఆగమోక్త రీతిగా నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో స్వామివారు ఈ తీరుగా మనకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు. సంకల్ప సహితంగా ఓం నమో వెంకటేశాయ. తస్మై సమస్త వేదార్థ విజయ విఘ్నసే నమః. తదస్మృతినది పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణు భక్తిరకం సిద్ధం వందే శ్రీభువనార్ణవం. ప్రాణానాయమ్యాం ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भोज्योतिरसां ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां श्रुतौ देवस्य भूतो नारायणस्य श्रियःपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिरासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकवत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलप्रतिपदिस्नः सर्वोत्तन्द्रप्रसिद्धं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मरिष्यन् आदौ निर्विघ्नं साप्रत्थं विचक्षणेनार्दनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये. ओं धारासप्तशमांशेषु सरस्वरिभूर्देषु अभोविर्णन् बलिपादिष्ये गुणानत्तागं सुचरगं शर्म इदमापस्वा शुतमा शान्ता शान्तमा शुभा शुतमा पुता पुतमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमां तां दृशाः पुता ब्रह्मपुत्रेण पुता सूर्यसरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापः पजवापो नमापो अमरापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दायुष्यापो ज्योतिष्यापो जयुष्यापः सत्यमाप सर्वाद्वदापो भूर्भुवस्वरापो अस्मिन् कुम्भेऽङ्गातीर्थनावायामि यते संवरणीय शास्त्रज्ञाः पाठाविदाः पुत्रा तेभ्यः दृश्यतात विष्णुरिष्वे देवामुञ्चन्तमतः स्वस्य वर्णमावाहयामि देशमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि
वरुणाय नमः वरुणस्य इदमासनम् वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि एते प्लवतस्त्रत्रयाभरण उपवेतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमानसकरुणा निर्घ्नेरुसमाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं तद्बाहुं शङ्करक्कसंनुतं व्याप्तिं सङ्केतं पुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाखमच्चेत् आग्नेयस्वाद्यतामेत्वाश्वेदात्तं यथात्सम्भवः वैराजन्ते सुतन्निधत्तां दृशां दिशाभिधानावनादि यामे स्थान् दन्दान् दातु ओं भूः पद्माकर्मणे सक्षेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जामावाहयामि तत्पत्नीस्य सक्षेनस्येदमासनं विसक्षेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विसक्षेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान् ज्ञानभासेत कर्मणान् विज्ञान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् प्रसमाप्य कुर्यात् सुप्रभातस्य विसक्षेनस्य पूजनं भगवद्ब्रह्मनाथः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये ॐ वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व तस्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ॐ मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानि देवतौ तमोढमस्वागुं सरे त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि पश्येतोः वृदानि पश्यसि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्तु सूर्यः दिवीमचक्षुरातुतं तद्विप्रासो वन्यवोजाद्रवागं नत्सविन्दते विष्णोर्जत्रमं पदं द्रविणोदा द्रविणसहस्रस्य द्रविणोदास्त्रस्य प्रयुंसते द्रविणोदा वीरविषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कर्विता भविष्यम् यदा वै सूर्योदयति यत् नक्षत्रं नयति यावत् तत्सूर्योगच्छेति यत्तधन्यं पश्येति तावत् गुरुजत्कारी स्यात् पुण्याः यवकृते ॐ भूः अतिविराट्निष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिना वैवाहिकोत्सर्माङ्गं तण्डिलबलिवेशना सर्वोत्तन्दविषयतत्वं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि पुण्याहं भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनिन्द्रार्धस्वास्तिनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वारिष्णिमि स्वस्तिनां बृहस्पतिर्ददातु ॐ भूः अतिविराट्निष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं तण्डिलबलिवेशना सर्वोत्तन्दविषयतत्वं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्धास्मभ्येन सद्यां त्रिदेवं मित्रधेन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावृद्ध्यन्तः शतञ्जीवयं सदस्य वीराः ॐ भूः अतिविराट्निष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं तण्डिलबलिवेशना सर्वोत्तन्दविषयतत्वं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि वृद्धिं भ्रन्तोः भ्रन्तो कर्मरुद्धतां कर्मणावृद्धिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणावृद्धिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामय भोस्थानम् ऊर्जेतदात्ना महेरणाय चक्षे योपस्तुतमारुतस्तस्य वार्यतेन विषतीरिव मात्रः यस्मारङ्गमावो सक्ष्याय जन्मदा आपोजनेधाजनः हिरण्यवर्णास्य पावकायाः जातः कस्यभोजाः सुन्दरः अग्नीय गर्भन्धद्रैवरूपास्थानः पुस्तकस्याना भवन्तु पवमानस्वार्जनः पवित्रेण विजर्हिणिः यः पोता सुमनातुमा पुनन्तमहादेवजनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्वायव जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण ब्राह्मा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कृतगम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेशाः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यां गम्भीरण्यं येन ब्रह्म विदावयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीते सह मा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणसमीच्याः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातिं यज्ञाय गातिं यज्ञपदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुभिषदं षण्णास्तुद्धिपदेः षञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यान्तिदेवार्तिरामार्जन्तां दक्षिणाजान्तिस्मासाः पितरामार्जन्तां प्रदीच्यान्तिशिखराः पुष्पामार्जन्तां
ఉదీచాందిశా భోషదేవ వనస్పతిమార్జంతాం ఊర్ధ్వయాహాం యజ్ఞ సంవత్సరో యజ్ఞపతిర్మార్జంతాం అధోధరాధరే నాగేభ్యో మార్జంతాం వాస్తవాస్పదేవ్యాని యస్మాన్ తావిషాణమివ భవనః యత్తే మహే ప్రజనాశస్వచ్చనే దద్విదేశం చ దుష్పదే వాస్తవాస్పదే షగ్మయా సంసదాతి సక్షిమై శరణ్యాగాతమత్యాః ఆవక్షేమోదయో గేవృన్నోయూరంబాదస్తస్తవిస్వదానః అమేవః వాస్తవాస్పదే విశ్వారూపాన్యాక్షన్నే తథా సేవయధినః అనోరణీయాన్ మహతో మహీయానాత్మా గుహాజానితోస్యంతో తమః కదం వసతి వేదశోకో ధాతు ప్రదాదాన్ మహిమానిమీశం సప్తః ప్రాణాః ప్రవన్ సప్తాః సప్తాచ సమిద సప్త జిహ్వాః సప్తైమే లోకాయ చరంతి ప్రాణా గుహాస్యాం నిహితాः సప్త సప్త అతః సముద్రాగ్రే యత్సర్వే సాందంతే సింధవः సర్వరూపాः అతశ్చ విశ్వావోషధయోరసాः శ్రేణేషు భూతాతిష్టత్యంతరాత్మా బ్రహ్మాదేవానాం పదవీ కవీనాం ఋషవిప్రాణాం మహిషా మృగాణాం శేనో గృధ్రానాగుస్తైతర్వనానాగుస్తోమః పవిత్ర అత్యేతిరే భన్నే అజామేకాం లోహితశుక్లకృష్ణాం బహ్వీ ప్రజాం జనయంతేకం స్వరూపాం అజోష్యేకోన్షమానోన్షేతేజాత్వేనాం భుక్తభోగాపజోహోన్యః వరుణాన్మ సక్షనాన్మ పునః పాద్యాన్ని సమర్పయామి వరుణాన్మ సక్షనాన్మ యథావాసా గుడాభార నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి సువర్ణపుష్పరక్షణాం సమర్పయామి శోభనార్థం క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ ఓం నమో వెంకటేశాయ. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి శ్రీనివాస ప్రభువు చక్కగా కళ్యాణాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నటువంటి విధానాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం వైఖాన సాగమోక్త రీతిలో. అంతేగాక చక్కనైనటువంటి స్వర్ణ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి పరమాత్మ మనందరికీ కూడా చక్కగా దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు ఇరుదేవేరులతో కలిపి. అంతేగాక ఇప్పుడు మనం సభక్తిపూర్వకంగా విశ్వక్షేణుల వారి ఆవాహన చూశాము. విశ్వక్షేణుల వారు సర్వ సైన్యాధికారాన్ని వహిస్తూ చక్కగా నిత్యసూరిగణాలు అనేటటువంటి వారిలో ప్రముఖ స్థానాన్ని వహిస్తున్నటువంటి వాడై అమృతగణాలలో ఒక్కడిగా ఉంటూ శ్రీ శైవ సాంప్రదాయంలో వినాయకుడిని ఏ విధంగా మనం పూజిస్తామో వైష్ణవ సాంప్రదాయం ప్రకారం వినాయకునికి అటు విశ్వక్షేణుల వారికి ఇరువురికి కూడా అభేద స్థాయి స్థితి ఉన్నది అనేటటువంటి విధానాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించుకోవాలి. కనుక శివునికి విష్ణువుకు అభేద స్థితి కూడా విశ్వక్షేణుల వారిని ఆరాధించే విధానంలోనే మనం గమనించగలుగుతూ ఉన్నాం. చక్కగా ఇప్పుడు మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం పంచమృత్తిక పాలికలు. ఆ పంచమృత్తిక పాలికలలోకి నవధాన్యాలను, పువ్వులను, అక్షతలను, తులసి దళాలను సభక్తిపూర్వకంగా సంప్రోక్షణ పద్ధతి ద్వారా అక్కడ చేసేటటువంటి కైంకర్యంలో భాగమైనటువంటి విధానాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా జీవులందరికీ కూడా ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా విధించినటువంటి కొన్ని కర్మలు కొన్ని ఉంటాయి. వాటిల్లో ప్రతి జీవికి కూడా ఉపయోగపడేటటువంటి ఒక ఘనమైనటువంటి పదార్థం ఒకటి తీసుకోబడుతూ ఉంటుంది నవధాన్యాల నుంచి. కనుకనే నవధాన్యాలలో ఏ ఒక్కటో ప్రతి జీవికి ఉపయుక్తకరమైనటువంటి పదార్థంగా గోచరిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం అనేక పూజా కార్యక్రమాలలో నవధాన్యాలను పూర్తిగా సంపూర్ణంగా అక్కడ ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మరి శుచీకరణ, శుద్ధీకరణ అనేటటువంటి అంశం అవసరమా అని అంటే ప్రత్యక్షంగా ఏ వస్తువు కూడా అపరిమితమైనటువంటి గొప్ప పరిమళంతోనైనా సరే, ప్రజ్ఞా పాఠవంతోనైనా సరే ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. కానీ స్వామివారి యొక్క కృప వల్లనే కదా అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి. కానీ స్వామి సామాన్య మానవుడైనటువంటి నేను ఆ పవిత్రమైనటువంటి వస్తువును స్వీకరించేటటువంటి ప్రక్రియలో ఏ కాస్తో అపవిత్రం అయి ఉంటుంది కదా స్వామి. కాబట్టి నీ యొక్క మహిమ చేతనే, నీ యొక్క మంత్రం చేతనే మళ్ళీ దానిని శుద్ధీకరణ చేసి నీకే సమర్పిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి పరమాత్మ అనేటటువంటి విధానంతో ఈ సంప్రోక్షణ పద్ధతి మొత్తం ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి అలాంటి భావనతో మనందరం కూడా చేస్తే అన్నింటికంటే కూడా పవిత్రమైనటువంటిది, పరిమళమైనటువంటిది, పరమ శుద్ధమైనటువంటిది ఏంటి అంటే పూజా ద్రవ్యంలో మనస్సు. అలాంటి మనస్సుతో కూడినటువంటి ద్రవ్యాలు నీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నాను పరమాత్మ అనేటటువంటి నివేదిక మనందరిలో కలగాలి. కాబట్టి అసలైనటువంటి సద్వస్తువు మనస్సు అనేటటువంటిది కావున ఆ మనస్సుతో చేయునదే కర్మ అని వశిష్ఠుడు రామచంద్రుడు చెప్పినటువంటి నాగరాజమావాహయామి, శాస్త్రీయమావాహయామి, శేషమావాహయామి, అనంతమావాహయామి. ప్రసరదేవతాభ్యో నమః.
ఇదమాసనం ఇదం పాద్యం సమర్ప్యామి ఇదమర్ఘ్యం సమర్ప్యామి ఇదమాచం సమర్ప్యామి సర్వోపచారార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. హరి ఓం. స్వస్తి నః వేదాం విశ్వనా భగ స్వస్తి దేవేంద్రరమణ స్వస్తి పూషాం సర్వదాతన స్వస్తి ద్యావాః పృథివీషేతనః స్వస్తేః వాయుం బభ్రామే సోమం స్వస్తి భువనస్పతి బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తేః స్వస్తి ఆదిత్యాదో భవంతనః విశ్వేః దేవానోః అద్య స్వస్తేః వైశ్వానరోऽగ్నిः స్వస్తేః దేవాః వంత్రిభః స్వస్తేః స్వస్తి నోర్ద్రః పాత్వమసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి వత్సరేవతి స్వస్తి ఇంద్రశ్చ అగ్నిశ్చ స్వస్తి నః ఇదే గృహి స్వస్తి బంధామృతరేమ సూర్యా చంద్రమసామివ పునఃదాజ్ఞదా జానతా సంగమేమహి స్వస్తేనంతార్షవృష్టినిం మహద్ధోతం వాయసం దేవతానాం అసురఘ్నమింద్రాసగం సమత్సు బృహద్యసవనాపవారు హేమ అంహోం చామాంగిరా సంజయం చ స్వస్త్యాత్రయం మనసాదాక్షం ప్రేతపాణిశరణం ప్రపద్యే స్వస్వం బాధే శుభయన్నోస్తు శుభగం శుభం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభువు నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఇప్పుడు ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులలో భాగంగా స్వామివారికి ఇరుదేవేర్లకు కలిపి చక్కగా కళ్యాణ కంకణాన్ని ధరించబోతూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. అలనాడు అన్నమాచార్యుల వారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి సిద్ధాంతపూర్వకమైనటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని చక్కగా నేటి వరకు కూడా కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు అంటే అన్నమాచార్యుల వారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి విధానాన్ని, ఆ సంకల్పం భగవంతుని సంకల్పమే. కాబట్టి మనలో ఉన్నటువంటి సంకల్పాలన్నీ కూడా భగవంతుని సంకల్పాలే అని ఇక్కడ మనకు సుస్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉన్నది. కాబట్టి అది ఏ స్థాయిలో ఉండాలి అంటే భక్తునికి భగవంతునికి అభేద స్థాయి అనేంత వరకు ఈ భావనలన్నీ మనం చేస్తూ ఉండాలి. ఒకనాటికి అది సత్యని రూపంలో తేలేటటువంటి సద్వస్తువుగా గోచరిస్తూ మనల్ని పరమాత్మ అంశీభూతంగా భావన చేసేటట్లుగా కుదుట పడేటట్లుగా చేస్తూ ఉందన్నమాట. అట్టిదే జ్ఞానము. అలాంటి దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మనందరం కూడా ఆర్జించాలి. అదే పరమాత్మ కూడా కోరుకుంటూ ఉంటాడు ఎప్పుడూ కూడా. వీడు నా బిడ్డడు కదా, నేను తండ్రి స్థానంలో ఉన్నాను కదా, గురుస్థానంలో ఉన్నాను కదా, మరి వీడికి ఏ కాస్తో అనుగ్రహాన్ని నేను కురిపించినట్లయితే మరి వీడు కూడా అసలు జన్మరహితమైనటువంటి ఒక అవస్థను పొందుతాడు కదా, అంటే నేను అనేటటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి పాత్రలో తాను రమిస్తాడు కదా, నా స్థాయికి చేరుకుంటాడు కదా అనేటటువంటి తండ్రి యొక్క ఆవేదనే భగవంతుని ఆవేదన. అలాంటి నియమ నిబంధనలతో స్వామివారు మనందరి కోసం కళ్యాణ చక్రవర్తిగా గోచరిస్తూ ఇది లోక కళ్యాణకారకమైనటువంటి అంశీభూతంతో యజ్ఞభావము అనేటటువంటి ఒక కైంకర్యంగా స్వామివారు నిష్ఠాగరిష్ఠుడై వైదిక సమాచారంతో వైదిక మంత్రాలతో ఈ యొక్క వైఖాన సాగమోక్తి రీతిగా కళ్యాణాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారి చేత. కాబట్టి ఒక నియమము అనేటటువంటిది ఎవరికైనా సరే ఎంతో గొప్పగా భాసిల్లుతూ ఉంటుంది. ఒక క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి జీవితమే అసలైనటువంటి జీవితంగా గోచరిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పటికీ కూడా. కనుక మనం ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు కూడా వాహనదారులమైతే ఎంతో కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి కదా. మనం మార్గమధ్యంలో ప్రవహిస్తూ ఉన్నప్పుడు, ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, గమనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అనేక రకాలైనటువంటి నియమాలను పాటిస్తూ ఉన్నట్లుగానే ఇక్కడ కూడా కళ్యాణము, మార్గము, వైదిక గమనము, సదాచారము ఇవన్నీ కూడా మనను సమాచారం అంతా కూడా, ఈ సమాచారం అంతా జ్ఞాన సమాచారం అంతా కూడా మనల్ని గొప్పగా ఉన్నతమైనటువంటి మార్గంలో నడిపించడానికే ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి స్వామివారు కూడా కళ్యాణ దీక్షా కంకణాన్ని ధరించబోతూ ఉన్నారు దక్షిణ హస్తానికి. దక్షిణ హస్తము అనగా కుడి చేతి భాగానికి ఈ యొక్క కళ్యాణ కైంకర్యంలో భాగంగా కళ్యాణబద్ధుడై, దీక్షాబద్ధుడై, కళ్యాణ చక్రవర్తి అయి ఈ యొక్క ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులను నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఇరుదేవేరులు కూడా చక్కగా ఎడమ చేతి భాగాలకు అనగా వామహస్తాలకు ఈ ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులను నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు ఇరుదేవేరులు. అటు శ్రీరమణి ఇటు భూరమణి ఇరువురు కూడా చక్కనైనటువంటి స్వామివారి యొక్క హృదయ స్థానాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి దేవేరులు కావున మనందరికీ కూడా తల్లి స్థానంలో ఉంటూ ప్రకృతి తల్లి వంటిది, నేను తండ్రి వంటి వాడను అని చెబుతూ ఉన్నాడు కదా గీతాచార్యుడై. అలా చెప్పేటటువంటి ప్రక్రియలో భాగంగా
బీజం మాం సర్వభూతానాం విద్ధి పార్థ సనాతనం అని కూడా సెలవిస్తూ సమస్త రూపాలకు సమస్త ప్రతిభలకు బీజ రూపాన్ని నేనని కూడా సెలవిచ్చుకుంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి అలాంటి దివ్యతత్వం మళ్ళీ మనకు అమ్మవారి రూపంలో అమ్మవారు ఇరుదేవేర్లు కూడా శ్రీదేవి భూదేవి ఇరువురు కూడా ఈనాటి కళ్యాణ మహోత్సవంలో రకరకాల పుష్ప విశేషాదులతో పరిమళిస్తూ ఉన్నటువంటి మాలలను ధరించి మనకు గోచరిస్తూ ఉన్నారు చక్కనైనటువంటి తల్లులిద్దరూ కూడా. అలాంటి వారిద్దరికీ కూడా సమంత్రపూర్వకమైనటువంటి సద్విచారణతో మనందరం కూడా గ్రహించదలిచినటువంటి సమాచారాన్ని ఈ విధంగా మనకు కళ్ళకు కట్టినట్లుగా చూయిస్తూ ఉన్నారు. అలనాటి కళ్యాణోత్సవాన్ని మనం చూడలేదే అనేటటువంటి భావన మనకు అక్కరలేదు. అలా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం మనందరికీ కూడా సహకరిస్తూ ఉన్నది అంటే చక్కగా మనం ఇళ్లలో నుంచి కూడా మనం ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో నుంచి కూడా తిరుమల క్షేత్రానికి రాలేకపోతున్నానే అనేటటువంటి వారందరూ కూడా మన ఇళ్లల్లో నుంచి కూడా ఈ యొక్క అవకాశాన్ని చూసేటటువంటి భాగ్యాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం వారు కలిగించడం గొప్ప విశేషవంతమైనటువంటి ఒక మనకు వరం. అలాంటి వరాన్ని వరదుడైనటువంటి పరమాత్మ భక్తవరదుడైనటువంటి పరమాత్మ మనందరికీ కూడా ఈ అవకాశాలన్నీ కలిగిస్తూ ఉన్నాడు. చక్కగా సింహాసనము అంటేనే అది ఎంతో రాజసానికి చిహ్నం కదా. అలాంటి రాజసోపేతమైనటువంటి స్వామివారు ప్రపంచ దేశాలన్నిటినీ కూడా లోకాలన్నిటినీ కూడా పాలిస్తూ ఉండేటటువంటి వాడై ఆ నియమాన్ని మనకు చూయిస్తూ ఉండేటటువంటి వాడై ఈ కళ్యాణ దీక్షా కంకణధారులై మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నారు. అదిగో అటు శ్రీరమణి ఇటు భూరమణి, భూరమణికి అమ్మవారికి ఎడమ చేతి భాగానికి ఈ యొక్క ప్రతిసరబంధన కైంకర్య విధులను నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. చక్కగా మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. అదిగో కస్తూరి తిలకం చక్కగా స్వామివారు ధరించి హృదయ స్థానాన్ని ఎంతగానో ఇరుదేవేరులతో పండించుకొని చక్కగా పాతివ్రత్య లక్షణాలంటే ఎట్లా ఉంటాయి, పతి లక్షణాలు ఎట్లా ఉంటాయి, నేటి కాలమాన పరిస్థితులను అనుకూలంగా ఉంచుకొని చూసుకొని స్వామివారు ఏం చేస్తున్నారంటే నేటి కాలమాన పరిస్థితుల ప్రకారం వివాహము అనేటటువంటి వ్యవస్థ ఎలా వైఖరితో నడుస్తూ ఉన్నదో ఆ వైఖరిని కాస్త వెనక్కి వచ్చి స్వామివారు ఏ విధమైనటువంటి ధర్మాలతో నియమాలతో సత్యంతో వైదిక ఆచారాలతో కళ్యాణాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఆ ఆదర్శాన్ని ఇప్పటి కళ్యాణ మహోత్సవాలన్నిటికీ కూడా ఆదర్శవంతంగా చూపించడానికే స్వామివారు కంకణం కట్టుకున్నారు. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి సామాన్యులైనటువంటి మనం. ఎందుకు అంటే అశేష విశేష బాంధవ్యం ఏదైనా ఉంది లోకంలో అంటే అది వివాహ సంబంధం. ఆ వివాహ సంబంధాన్ని చక్కగా ఒక ఆదర్శవంతంగా జీవిత పర్యంతమంతా కూడా దాన్ని కాపాడుకోవాలి ఆ బంధాన్ని అనేటటువంటి విధానంతో స్వామివారు మనందరికీ కూడా సెలవిస్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా. కాబట్టి మనందరం కూడా ఈ కలియుగంలో ఉండేటటువంటి ప్రధానమైనటువంటి స్వామివారి ధర్మం వెంకటేశాయ. ఇప్పుడు అగ్ని ప్రతిష్టాపన కైంకర్యాన్ని వీక్షిద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. మహ్యై జన్మయాన్ హవ్యాగోతి సత్యామ్న సౌమ్యాస్తు ఏనో మానిగాహం కథమర్చనాహం విశ్వే దేవాసో అధివోచతామి ఉద్ధన్యమానమస్యామేధ్యాం బాప్మానం యజమానస్యంతు శివానస్సంతు ప్రదశ్చన్నో మాతా పృథివీతోకసాత జాతవేద భువనశ్రేతే హింసతపసోజ్జనిషదేః అగ్నిమశ్వద్ధా దివ్యభాగం శమీగర్భార్జనం వ్యోమి అభూః ఉపావరః జాతవేదః పునస్తం దేవేభ్యో బ్రహ్మణస్రోదీతి అనుద్రోణి అగ్నాయాహ్వితే కృణానో వేదాతి నిహోదాసూరిషి ఐతేర్మినిస్వా నుతేర్మినిస్వా సరస్తేర్మినిస్వా దేవసవిద ప్రసవ బ్రహ్మజ్ఞానం బ్రహ్మసాధీమస్రచ వినవ సబుద్ధ్యామాసు విష్ణాసశ్చనమతస్వ బ్రహ్మాణమావాహయామి ప్రజాతమావాహయామి పితామహమావాహయామి హిరణ్యగర్భావాహయామి బ్రహ్మస్సేదమాసనం సోమో దేనుం సోమోరుంతమాసు సోమో వీరం కరుణం దాతు సాధన్యం త్రికం సభేయం పితృశ్రవణం హృదా తస్మై సోమావాహయామి జ్ఞాంగమావాహయామి ఇందుమావాహయామి చంద్రమావాహయామి సోమస్సేదమాసనం బ్రహ్మణ్ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షజ్ఞం దేవతావృత్తనాగస్తేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుధాం మిత్రులవస్తత్రిమం యజ్ఞం యజమాంసదే ఓం ప్రోక్ష సోమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షజ్ఞం దేవతావృత్తనాగస్తేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుధాం మిత్రులవస్తత్రిమం యజ్ఞం యజమాంసదే ఓం ప్రోక్ష పవిత్రేః స్థో వైష్ణవ్యే స్థో అగ్నేః స్థో వాయుభూతే స్థో విష్ణోర్మనసా భూతే స్థో యజ్ఞస్య పావనే స్థ పరశరిత పవిత్రేః స్థో వైష్ణవ్యో దేవసవితప్రసప్నాత్వచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ వసోత్ సూర్యస్తరస్మైనాపో దేవీరగ్రే పవోగ్రే పవోగ్రీం యజ్ఞం నిదాగ్రే యజ్ఞపతిం దత్తయుష్మాణిం ద్రౌణ్తోర్జే యూయమింద్రం నిధ్వం వృత్తతోర్జే ప్రోక్షతాస్త
విష్ణవే నమః విష్ణోస్తు పోసి దక్షిణతో విష్ణోస్తు పోసి పశ్చిమస్వ దత్తాం దేవేభ్య విష్ణోస్తు పోసి ఘృతాసి ధ్రువాసి తారుణాసి వానస్పత్యో దేవేభ్య సందస్వ బ్రహ్మణ్ణభః ప్రణేష్యామి యజమానువాతమిచ్చ ప్రణయజ్ఞం దేవతాపధ్యత్తన్నాగస్తవిష్టేజమానోస్తు సప్తర్షేణాగం సుధాం మిత్రస్తత్రవం యజ్ఞం యజమాంచదేహి ఓం ప్రణయ సోమభః ప్రణేష్యామి యజమానువాతమిచ్చ ప్రణయజ్ఞం దేవతాపధ్యత్తన్నాగస్తవిష్టేజమానోస్తు సప్తర్షేణాగం సుధాం మిత్రస్తత్రవం యజ్ఞం యజమాంచదేహి ఓం ప్రణయ కోవః ప్రణేత్స్వ ప్రణేత్వాపో దేవీ పుణ్యాని యజ్ఞం సగం సాధయంతనః దక్ష ప్రణేతో బ్రాహ్మీణ తీర్థేన ప్రజాపతిమావాహయామి బ్రహ్మాణమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి వసూనావాహయామి మర్తమావాహయామి రుద్రానావాహయామి అపాపస్పృశ్య ఓం శ్రీ విష్ణుమావాహయామి బృహస్పతిమావాహయామి మిత్రమావాహయామి వరుణమావాహయామి ఆదిత్యానావాహయామి అశ్వినామావాహయామి భూషణమావాహయామి కక్షమావాహయామి కక్షదేవత సోమావాహయామి ఔపాసన యజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞదేశ్వాన్ దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆజ్యవాగ్య ప్రజాపతిష్ఠనభామి సోమాష్ఠనభామి సోమాష్ఠనభామి సోమాభ్యాం ప్రజాపతిష్ఠనభామి బ్రహ్మణేష్ఠనభామి ఇంద్రాష్ఠనభామి వసుభ్యోష్ఠనభామి మరుభ్యోష్ఠనభామి రుద్రేభ్యోష్ఠనభామి అభోపస్పృశ్య ఓం శ్రీ విష్ణవేష్ఠనభామి మిత్రాష్ఠనభామి వరుణాష్ఠనభామి ఆదిత్యేభ్యోష్ఠనభామి సుభాంష్ఠనభామి పూష్ణేష్ఠనభామి కక్షాష్ఠనభామి సోమాష్ఠనభామి ఔపాసన యజ్ఞాష్ఠనభామి యజ్ఞదిష్వేభ్యో దేవేభ్యోష్ఠనభామి సర్వదేవేభ్యోష్ఠనభామి ఆజ్యం త్రిప్రతిశ్రయామి చరుం త్రిప్రతిశ్రయామి అగ్నే జ్యోతిషమిద స్వాహ అమృతమసువారణమసి అంతర్దమృక్షాంతర్ధారాదయ ప్రతిష్టమృక్ష ప్రతిష్టారాదయ చిక్పరిస్వాపనా త్వచ్ఛద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యసరస్వతి స్వాహ వాక్పతిస్వాపనా త్వచ్ఛద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యసరస్వతి స్వాహ దేవస్థాసుతాపనా త్వచ్ఛద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యసరస్వతి స్వాహ మూలాగ్రాభ్యాం స్పర్శయిత్వా అధ్యక్ష అక్షతాం ఆజ్ఞాం చర్భిః అక్షతాచర్భిరిమామే జ్ఞిష్ఠగా ధనస్సంత్వేకాచ శతం చ సహస్రం చాయుతం చ నీతం చ ప్రేతం చ భుజం చ యత్నం చ సంత్రాక్షమజంచాంతశ్చ అపరాధశ్చేమామే జ్ఞిష్ఠగా వరుణాయ నమః వాయువే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః అగ్నేయ నమః జాతవేసే నమః సోసే నమః ఔరప్రసే నమః పంకరాసే నమః విసర్పణే నమః వైశ్వానరాయ నమః అగ్నిపురుషాయ నమః ఏతేన్మనస్వా సరస్తేన్మనస్వా ద్వివేదప్రసవా షష్ఠిశతసహస్రాణి తమక్షమబ్ధమానయ ఐత్యత్మాత్మా జాతవేదస్య నేత్రస్య వదేజేత్వదేజాస్మాన్ ప్రజాపతి బ్రహ్మోత్సేన అన్నాద్యేన సమేధయ అస్మిన్ ఔపాసనాగ్నిండే బ్రహ్మన్ సంయుద్ధం ఆధాస్తి ఆధస్వా సమేధయ స్వాహ వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతే స్వాహ వైంత్యాదిశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహ అగ్నే స్వాహ సమాయ స్వాహ అగ్నిశమాభ్యాగ స్వాహ ప్రజాపతే స్వాహ బ్రహ్మణే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ వసుభ్య స్వాహ మరుద్భ్య స్వాహ రుద్రేభ్య స్వాహ అపాపస్పృశ్య ఓం శ్రీ విష్ణవే స్వాహ బృహస్పతే స్వాహ మిత్రాయ స్వాహ వరుణాయ స్వాహ ఆదిత్యేభ్య స్వాహ అశ్వభ్యాగ స్వాహ పూష్ణే స్వాహ అక్షాయ స్వాహ అక్షసమాయ స్వాహ ఔపాసయజ్ఞాయ స్వాహ యజ్ఞదిష్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వదేవేభ్య స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం సో స్వాహ ఓం భోర్భో స్వస్వాహ తేనమగుస్థాః నమతేనమగుస్థాః సరస్తేనమగుస్థాః దేవసేతః ప్రాసావీః ఓం భూహోతిపురోత్కృష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సర్మాంగం ఆహార హోమాంతే స్వరమంత్రవిర్యాదృణాత్ ప్రాయస్తాత్ తమతో దేవాది వైష్ణవ హోమం కరిష్యే ఐతేన మనిస్వాన్ ఉదయన మనిస్వా సరస్తేన మనిస్వా దేవదప్సవ ఓం మతో దేవాహవంతునదౌష్ణకర్మే పృథివ్యా సప్తధాం విస్వాహ ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేదాన దేవదం తమోడవస్వాగం శ్రే స్వాహ త్రీణిపదాబ్జక్రమే విష్ణుగోపాదాభ్యः ధర్మాణధారయన్ స్వాహ విష్ణోః కర్మాన్ విశ్వేదాః వృదాని విశ్వసే ఇంద్రసేజ్జసఖా స్వాహ తద్విష్ణోః పరమం పదం సదా సంసూర్యः దివీవ చక్షురాతగ్గు స్వాహ తద్విప్రాసో విన్యమోజా ధ్రువాగం దత్సుందతే విష్ణోర్జత్రం పదగ్గు స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భోర్భో స్వాహ ఐతేనమగుస్థాః నమతేనమగుస్థాః సరస్తేనమగుస్థాః దేవసేతః ప్రాసావీః చూచి చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా చూచి చూచి నీ
చూచి చూచి నీ పెండికి శోభాన పాడేముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమించగలమా ఆ ఆ చెనక చూచీవు నీవు సిగ్గులో వడేను ఆపేనసిన నీ సన్నలు ఎట్టు తెలుసు చెనక చూచీవు నీవు సిగ్గులో వడేను ఆపేనసిన నీ సన్నలు ఎట్టు తెలుసు పెనకే వప్పటి నీవు ప్రియములో చెప్పేను ఆపి పెనకే వప్పటి నీవు ప్రియములో చెప్పేను ఆపి వెనుకున్న మీ సొత్తులు వివరించగలమా వెనుకున్న మీ సొత్తులు వివరించగలమా ఆ ఆ చూచి చూచి సూత్రం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘనసే నమః రుతిస్మృతి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తిరకం శుద్ధం వందే శ్రీఘనవర్ణమం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా పరిశక్త్యా అభ్యమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం జగద్మి పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాంగారమద వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీయరావృతి అస్మిన్ మాతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల పృతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమాణస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాక్షాష్టదిగ్దండ శృండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమని రక్షావతి సింధుమతి గంధవత్యలగావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవపురీ విరాజతే ఇంద్రాగ్ని యమనిరుతి వరుణవాయు కుబేరీశానాక్ష అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోకితలవలైతే లవణేక్షుసరా సర్పదతి క్షీరశుద్ధోదగాఖ్య సప్తార్ణోపరివృతే జంబూ ప్లక్షకుచక్రవంచ సాగసాన్మలి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వంద్యపార్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వతవిరాజితే భారత కింపురుషహారీ లాభదభద్రాశ్వకేతుకమాలక రమణక కురువర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యౌవన కౌమారవార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాత్వంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీభాగలోహితరామాది సంఘాతపకాల్సూత్రాది విజేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలైశ్వర్యమండపర్యంతం కృతరాశీర్వసహస్రావసాని ఏకైకదలాభక్రమేణ సర్వరాష్ట్రసంవిధకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిణీకృత అగ్నిష్టామత్రాప్తాప్తోర్యామ శాంతవనవాజవయ్యపౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాత్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షముల సిద్ధార్థం పరవ్యూహ అంతర్యామి అత్యావతార స్వరూపరుణై భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్యవరిష్టాయుక్తగృహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీవదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగేర్స బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత
భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహంతర్యామి అర్చావతారూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నత్రే ఆంగీరస బాహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాది ఉత్పత్తి స్థితిలే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవశంన పౌత్రాయ ఆంగీరస బాహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణశరణః పుత్రాయ ఆంగీరస బాహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణభూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్యయౌవన స్వభావలావణ్య తేజోరత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాశి జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచ్చవనాప్నవానారువేదరపంచార్షే ప్రవరాణిత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అనంతగుణాత్మ్యాం భృగో సంకల్పతనయాం భార్గవీం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రే కన్యారాశో జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీత్వమే దాస్యామి ఋగ్యజుస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యపవత్సారణేధ్రత్రయార్షే ప్రవరాణిత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం కాశ్యపీం రేవతీ నక్షత్రే మేనరాశో జాతాయాం శ్రీ భూదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీత్వమే దాస్యామి కన్యాం కనసంపన్నాం కనకాభరణైరుదాం దాస్యాం విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకం జీర్ష్య సాలంకృతాం మాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసే ప్రేతోహం ప్రేక్షామి సర్వకామ్యార్థసిద్ధయే విశ్వంభరాం స్వరూపా సర్గణ్య సర్వదేవతా ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి శ్రీనాథ కమలాపతీః కన్యాదానసముహూర్తోऽస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు సుముహూర్తోऽస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. అతి విశేషమైన అత్యంత విశేషమైన స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనందరం సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగానే అగ్ని ప్రతిష్టాపనా కైంకర్యాన్ని కూడా వీక్షించాము. అగ్నితత్వం ఎలాంటిది అంటే సంకల్పాలను కూడా వెలిగించేటటువంటి ప్రజ్ఞాపాఠవం కలిగినటువంటి ఒక స్వరూపం. కాబట్టి గొప్ప గొప్ప కైంకర్యాలు చేసేటప్పుడు కానీ గొప్ప గొప్ప హోమాలు యజ్ఞాలు యాగాలు అన్నీ చేసేటప్పటికి కానీ అగ్ని యొక్క స్పర్శ ఎంత గొప్పది అంటే సమంత్రపూర్వకమైనటువంటి విన్యాసం అంతా అగ్ని స్పర్శచే పునీతమై ఆ కార్యం నెరవేరడానికి కారణమవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి సర్వదేవతలను కూడా వెంట పెట్టుకొని వచ్చేటటువంటి స్వరూపం కలిగినటువంటి వాడు అగ్నిదేవుడు. కావున విచ్చేసినటువంటి అష్టదిక్పాలకులు, ఏకాదశ రుద్రులు, ద్వాదశ ఆదిత్యులు అందరి యొక్క అనుగ్రహం అష్టవసువులతో సహా దేవేంద్రునితో సహా ఇక్కడుండడం విశేషం. కాబట్టి అలాంటి తత్వంతో కూడినటువంటి అగ్నిపురుషుడు ఇక్కడ ప్రతిగా ఉండి స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవానికి తానే పెద్దరికంగా ఉన్నాను అని అంటూనే అది ప్రకటించుకుంటూనే స్వామివారి యొక్క సంకల్పంలో భాగంగా తన సంకల్పాన్ని ఇమిడ్చుకొని స్వామి నీ కళ్యాణానికి నీవే నన్ను ఒక పాత్ర పోషించుకునేటట్లుగా స్వీకరించండి అని ఒక విన్నతి ప్రకారంగా అగ్నిదేవుడు వెలుగొందుతూ ఉన్నాడు. కాబట్టి అగ్ని ప్రతిష్టాపనా కైంకర్యంలో భాగంగానే ఆ తదనంతరం పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం, తరువాత లాజహోమము అనేటటువంటిది ప్రత్యేకమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నది. లాజహోమము అనగా
వధువు వైపు నుంచి కూడా చేసేటటువంటి కొన్ని హోమాలు ఉంటాయి కదా, అలాంటి హోమాలలో అమ్మవారు చేయించేటటువంటి హోమం లాజహోమం. కాబట్టి స్వామివారు దివ్యత్వాన్ని, భవ్యత్వాన్ని, విశ్వతత్వాన్ని, అనంతతత్వాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆయురారోగ్యాలతో ప్రకటించుకుంటూ తానెప్పుడూ కూడా స్వయం ప్రకాశంతో వెలుగొందుతూ ఉండాలనేటటువంటి ధీశక్తి సంపన్నుడైనటువంటి పరమాత్మ కోసం చేసేటటువంటి లాజహోమాన్ని మనం దర్శించాము చక్కగా. అలాంటి పురుషోత్తముడు నేడు అతి సామాన్యమైనటువంటి మన భాషలో స్వామివారు కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు. మరి అలనాడు సీతారాముల కళ్యాణం ఎంత గొప్పగా జరిగిందో, రుక్మిణి శ్రీకృష్ణుని కళ్యాణం ఏ విధంగా జరిగిందో, మరి గొప్పవాడైనటువంటి ఆ పరమాత్మ ఎన్ని రకాలుగా ఆయా అవతారాలలో నిర్వహించుకుంటున్నటువంటి కళ్యాణోత్సవాలన్నిటినీ మనం ఒక్కసారి భావన చేసినట్లయితే స్వామివారు వాటన్నిటికీ ధీటుగా కలియుగంలో కూడా వైఖాన సాగమోక్త రీతిగా ఈ విధమైనటువంటి కళ్యాణాన్ని మనందరికీ కూడా అనుగ్రహభాసనంలో భాగంగా కుమ్మరిస్తూ ఉన్నారు. ఇదంతా కూడా మరి ఇది ఎక్కడ జరుగుతున్నది అనంటే వైకుంఠంలోనా? కలియుగ వైకుంఠంలో జరుగుతూ ఉన్నది. కాబట్టి ఆ కలియుగ వైకుంఠం కూడా మన హృదయము అనేటటువంటి వైకుంఠంగా మార్చుకోవాలి అనేటటువంటి సత్సంకల్పంతో స్వామివారు జనులందరికీ కూడా ఈ అవకాశాన్ని చక్కగా కల్పిస్తూ ఉన్నారు. మనం ఉపయోగించుకునేటటువంటి తీరును ప్రకారం సంస్కారాలను బట్టి మనకు ఈ సంస్కారాలన్నీ పండిపోయిన తరువాత స్వామివారికి మనకు అభేద స్థితి అనేటటువంటి స్థాయి వచ్చేంతవరకు కూడా స్వామివారు మనకు ఈ అనుగ్రహాన్ని కురిపిస్తూ ఉన్నారు. మనము దోసిడ్లు పట్టి స్వామివారిని ఆవాహన చేసేటటువంటి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే రకరకాల కర్మలలో, రకరకాల ఆలోచనలలో, రకరకాల భౌతికపరమైనటువంటి వాంఛలతో కూడి ఉండటం వల్ల స్వామివారి అనుగ్రహానికి కాస్త దూరం అవుతూ ఉన్నాం. కాబట్టే కదా అనేక రకాలుగా జన్మలలో పొరలుతూ దొర్లుతూ వస్తూ ఉన్నాం మనమంతా కూడా. ఆ అవస్థలన్నిటినీ కూడా తప్పించుకుంటూ మళ్ళీ స్వామివారి వైపే యథాప్రకారం దృష్టి పెట్టి స్వామివారి అనుగ్రహానికి మనమందరం కూడా దోసిళ్ళు పట్టి ముందడుగు వేస్తూ ఉండాలి. మనం ఒక్కడుగు ముందడుగు వేస్తే స్వామివారు 100 అడుగులు మన కోసం స్వామివారు రావడం అతి విశేషమైనటువంటి అత్యంత విశేషమైనటువంటి ఒక అమూల్యమైనటువంటి సమాచారం. మరి శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవంలో మన పాత్ర ఏంటి? ఊరికే చూస్తూ ఉన్నాం కదా అని అనుకుంటే పొరపాటు. చూస్తూ ఉండట్లేదు, మనలో ఉన్నటువంటి చూసేవాడు చూయిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే చూసేవాన్నే చూడు. కన్ను అనేటువంటిది ప్రత్యేకంగా చూసే స్వభావం కలిగినటువంటిది కాదు. చెవి అనేటువంటిది మంత్రం వినేటటువంటి సహజంగా కలిగినటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటిది కాదు. మరి కన్నుతో చూసేవాడు ఒకడున్నాడు, చెవితో వినేవాడు ఒకడున్నాడు. కాబట్టి వాన్నే చూడుము అని వేదాంతం చెబుతూ ఉన్నది. అలాంటి వాడెవరు అంటే శ్రీనివాస ప్రభువు, మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీనివాస ప్రభువే. అలాంటి పరమాత్మ అనేక రకాలుగా అర్థం కావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు, అవగతం కావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు, సాధనలలో అన్వయించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఆ రుచి కాస్త మనం మరిగాము అంటే ఎంతో రుచిరా అని రామదాసుల వారు నీ నామం ఎంత రుచిరా అని ఏ విధంగా కీర్తించాడో అంత రుచి మనం కూడా ఆస్వాదించిన వాళ్ళం అవుతాం. అందుకనే అన్నమాచార్యుల వారు కూడా ఆ వైభవాన్ని పొగుడుతూ ఉన్నాడు. నిత్యాయ విబుధ సంస్తుత్యాయ నిత్యాధిపత్యాయ మునిగణ ప్రత్యయాయ సత్యాయ ప్రత్యక్షాయ సన్మానస సాంగత్యాయ జగదవన కృత్యాయ తే నమో అనేటటువంటి సంస్కృత కీర్తనలో స్వామివారిని ఈ విధంగా స్తుతిస్తూ ఉన్నాడు. మరి వేదాల్లో ఉన్నటువన్నీ కూడా స్తుతులే కదా, ఋగ్వేదంలో ఉన్నటువంటి మంత్రాలన్నీ కూడా స్తుతులే కదా. భగవంతుని స్తుతించేటటువంటి గొప్ప అమూల్యమైనటువంటి ఒక నాద స్పర్శే కదా. మరి మనం కూడా మన భాషలో మన స్థాయిలో స్వామివారి పట్ల ఎప్పుడూ కూడా నామస్మరణ కలవు వెంకటనాయకస్య, వెంకటేశ్వరుణ్ణి 32,000 సంకీర్తనలతో పొగిడి, సంకీర్తనలతో అర్చించి, ఆరాధించి తన జన్మ మొత్తం కూడా సంకీర్తనమయంగా తీర్చిదిద్దుకున్నటువంటి మహావాగ్గేయకారుడు, పద కవిత పితామహుడైనటువంటి అన్నమాచార్యుల వారు. అలాంటి తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుల వారే మనకు ఆదర్శంగా ఉంటూ మనం కూడా అలాంటి భక్తోత్సాహంతో ఎప్పుడూ కూడా హృదయాన్ని స్వామివారి పట్ల ముందుకు సాగనిస్తూ మనం ఈ కైంకర్యాలలో నిమగ్నమవుతూ ఉండాలి.
కాబట్టి చేసేటటువంటి ప్రతి పని కూడా ఒక కైంకర్యము అనేటటువంటి భావనతో చేస్తే, ఒక కళ్యాణంలో జరిగేటటువంటి కైంకర్యము అనేటటువంటి భావనతో మనం ప్రతి కార్యాన్ని నిర్వహించినట్లయితే ప్రతి స్పర్శలోనూ ఆ కార్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఫలితము కూడా పరమాత్మ నుంచి సంపూర్ణంగా మనకు అనుగ్రహించబడుతూ ఉంటుంది. ఈ సూక్ష్మాన్ని తెలియజేసేటటువంటి విధానం ఒక మార్గము అని చెప్పినట్లయితే దానిని వేద మార్గము అంటారు. ఆ వేద మార్గము, వేదం మొదట మనకు అవగతమైనది అంటే ఆ వేదంలో ఉన్నటువంటి అంతర్గత శక్తి వేదాంతంగా గోచరించి సాధనామయంగా మార్చబడి మనకు అనేక రకాలుగా ఒక ఉపయుక్తకరంగా మారుతూ ఉంటుంది ఆ సమాచారం అంతా కూడా. కాబట్టి అన్నింటికంటే గొప్పది ఏంటి అంటే జ్ఞాన మార్గము. జ్ఞానము అనేటువంటిది ఖర్చు లేకుండా స్వీకరించుకోవడానికి వీలుగా ఉండేటటువంటి ఒక పదార్థము. అలాంటి పదార్థాన్ని మనం ఎందుకు పక్కన పెడుతున్నాం? అతి అమూల్యమైనటువంటి అతి విశేషమైనటువంటి వస్తువు కదా అది. మరి దాన్ని ఎందుకు మనం పక్కన పెట్టాలి తెలిసి కూడా అని అంటే, దానికి తానే ఇందరి గురుడు అని మళ్ళీ అన్నమాచార్యులు వారు చెప్పినట్టే ఆ భావనను మనం గ్రహించాలి. అదిగో దర్శిస్తూ ఉన్నాం. మాంగళ్య ధారణ సుముహూర్తం ఆసన్నమైనటువంటి ఈ శుభ గడియల్లో, అభిజిత్ లగ్నంలో, అందమైనటువంటి చల్లనైనటువంటి ఈ శనివారం నాడు మనం స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా కళ్యాణ మాంగళ్య ధారణ ముహూర్తాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీయంబసానామృతమాయన్ భవంతి సత్యా సమిధాం దద్రౌ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే భద్రామి షభగే నక్షత్రం భవనత్రయం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ సుముహూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు. సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ప్రజాపతిష్టోముదం రాజానమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే గురుత అథా సీతా సావిత్రీ సుమంగళీర్యం మధోరిమాగుం సమేతవస్యద సౌభాగ్యమత్వై దత్తాయాదాస్తం విపరేతన మేధినీ దేవీ వసుంధరా స్యాదురా దేవీ వాసవీ బ్రహ్మవర్చసః పితॄణాం శ్రోత్రం చక్షుర్మణః. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ సుముహూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు. సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ, ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ. అట్టే అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము, అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము. ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ, అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము, అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము.
स्वा सरस्तेन स्वा देवदप्पस्व अग्निरीत प्रथमो देवता नागंसः सप्रामणितमतवाचाद तदेकं राजावनो मन्यतां धेगुस्त्रीपुत्रः नरदात् स्वाह यमं मे वर्णस्य देहमद्वाचमणिया त्वं वत्सराजगे स्वाहा तत्त्वायां ब्रह्मणा वन्दमानस्नाशाः स्तेजमानो अविर्भिः अहेडमानवर्णयः वोद्रशं समानाय प्रमोषि स्वाहा तन्नो अग्निवर्णस्य विद्वान् देवस्य डवया श्रेष्ठाः अजिष्ठो वर्णितमस्सोषिजानो विश्वाद्वेषागिं च प्रमुत्य स्वाहा तत्तन्नो अग्नेयमो भवति नेतस्यावसव्यष्टौ अभयक्षणो वर्णगम्राणुविहिमृडिं सहो नेयति स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनसायतः अयासन् हव्यमुषेयानो देहि वेजग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा अयते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवसुतः प्रासावीः ओं भूः अतिविरक्तेष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं करिष्ये अयते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवसुतः इमां लाजान्त आज्यमभिगार्य इमां लाजानापामि समृद्धिकरणानुमा तुभ्यन्त संवरणां तदग्निरणमन्यतां यन्नार्यवब्लूतेऽग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेव दन्तां ज्ञातयो मुस्वाहा उदाजुसा स्वायुषोरोहदेनाग्मृसेनो तज्जन्यस्य पुष्पेण दत्तामतागम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्भिषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान्मम तुभ्यन्त संवरणां तदग्निरणमन्यतां यन्नारिबब्रूतेऽग्नौ लाजानवन्ति दीर्घायुरस्तरेव दन्तां ज्ञातयो मस्वाहा विराजुषा स्वायुषो लोहदेनागमृसेन तज्जन्यस्य पुष्पेण दत्तामृतागम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावदन्यायव अधिगाहे महेद्भिषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान्मम तुभ्यन्त संवरणां तदग्निरणमन्यतां यन्नार्यबब्रूतेऽग्नौ लाजानवन्ति दीर्घायुरस्तरेव दन्तां ज्ञातयो मस्वाहा उदाजुषा स्वायुषो दोहदेनागमृसेन तज्जन्यस्य पुष्पेण दत्तामृतागम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावदन्यायव अधिगाहे महेद्भिषः ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा देवसुतः प्रासामीः ओं भूः अतिविरक्तिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्तपर्यातृणा तप्रास्तात् मतो देवायति वैष्णवहोमं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसुतः अतो देवाः मन्त्रदोष्णुचक्रमे दिव्या सुधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयदान देवदं समोढमस्वां सरे स्वाहा त्रीणिपदाभिचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः तदोधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विषेदोदानसेन्द्रस्य जसगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संस्वर्यः दिवि विचक्षरातग् स्वाहा तद्व्यप्रासो वन्यमोजाध्रवागं दत्समिन्दते विष्णोः चित्रं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा अयते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवसुतः प्रासावीः ओं भूः अतिविरक्तिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफल्यं पृष्ठातन्त्रं करिष्ये अयतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवदप्पस्वा यदस्य कर्मणोत्तरे दम्विद्यान्विहाकरम् अग्निस्तस्सृष्टातं करोतु स्वाहा अग्नेः सृष्टकृते स्वतावतावदेनां कामान् समुद्रत्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेर्नाराय स्वाहा अग्नेर्नमदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो दूताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमः वास्तुपदे स्वाहा यन्मात्मनां इन्दाभूदग्निस्तत्पुनराः जातवेदावचुषे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पति पुनर्मेश्वाजं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वृष्टेभ्यः स्वाहा वेजन्दृष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रायतमत्याश्रायतं षट्कर्मतनोक्तञ्जग्नि अतिरिक्तं कर्मणे क्षेन्न परिवान् प्रणेतकल्पयन् स्वाहा क्रीडातिरेदेवान् स्वाहा यथो शेषतिमे स्वाहा
समितस्य तेजोमयधेहि स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे पाहि स्वाहा सप्तदेग्ने समित सप्तेष्पा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इति सप्तयोनि रावणस्ताहुतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं द्योर्भुक्तं पृथिवीर्भुक्तं वोषधे वनस्पतिं दर्भास्य भुक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं द्योर्जीर्णं पृथिवीर्जीर्णं वोषधे वनस्पतिं दर्भास्य जीर्णः स्वाहा समन्तां भविष्याक्तेन समादित्येषु समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्तैस्वा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इति सप्तयोनि रावणस्ताहुतेन स्वाहा ऋतदान विद्वानुष्टप्तदेन ओर्नमः तिञ्जमनसा प्रजापते स्वाहा अग्निस्त्रिप्यदो वेदिस्त्रिप्यदो देवस्त्रिप्यदो पृथ्वीस्त्रिप्यदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषधे वनस्पतिं दर्भास्त्रिप्यन्तां यक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्षिमस्तु त्रिप्यन्ताम् ऐतेनमुग्रस्थाः निमितेनमुग्रस्थाः सरस्तेनमुग्रस्थाः देवहृदः प्रासावीः पवित्रमस पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सन्मे भूयात् स्वाहा क्षितमक्षतेजं क्षमां मे चेष्टाः प्राच्यान् देवात्र्यं मार्जन्ताम् उत्तरतः परदेवनया दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वाण्यान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामा भवौषधयो मरदां प्रषदेश्च दिवं गच्छततानुरुष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं तद्देवानाः त्र्यायुषं तन्मेऽस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय सदञ्च वर्षे त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय सदञ्च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयोभोस्थानमूर्जेदादना महेरणाय चक्षे योपस्वतमार्दस्तस्य भाजयतेन उषतिरिव मात्रः तस्मारिङ्गमापो चक्ष्याय जन्मथा आपो जनेथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासुमत्तेऽग्ने वर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूयासुमत्तेऽग्ने हरस्विनाहं हरस्वी भूयासु मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योऽत्राजो ददातु योगसूर्यन्द्रके योदगान्मातोर्नमः दुभ्राजमाणस्थिरसमुद्या समावृषभरोहिताक्षसूर्योः पश्चन्मनसापनातु वञ्च मे सदस्य मे यज्ञोपदे नमः यत्तेः ज्ञानं तस्मै ते नमः बालकदम्बा च तम्बा सत्यहीनम्बा पुष्पहीनम्बा होत्रहीनम्बा वरदत्तारपाग्ने जातवे से भगवान् पज्जर्दवो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा रुद्रात्मना वा भवते स्वभावादे करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय यत् समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोभारं निवेदयामि आज्योभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यमुपगच्छ
సర్వం శ్రీ భూనిరాసమే శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా మనం ఇదకు పూర్వం చెప్పుకున్నట్లుగా పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం, అదేవిధంగా లాజహోమం గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. అట్టి దివ్యమైనటువంటి 2 హోమాలు కూడా మనం ఇప్పుడు దర్శించాము. చక్కగా ఇప్పుడు వారుణమాయనం అనేటటువంటి దివ్యమైనటువంటి కైంకర్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అన్నమాచార్యుల వారి వంశీయులచే ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం నిర్వహించబడడం మనం అన్నమాచార్యుల వారికి ఇచ్చేటటువంటి అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి గౌరవం. కాబట్టి రకరకాల చపలత్వంతో కూడినటువంటి జీవుడు అనేక అవస్థలతో తిరుగుతూ కొట్టుమిట్టాడుతూ అనేక రకాలుగా వచ్చినటువంటి కార్యాన్ని మరచి ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి అలా ప్రవర్తించినప్పటికీ కూడా నారికేల జలం ఎంత శుద్ధత్వంతో ఉంటుందో, ఎంత పవిత్రతతో ఉంటుందో, అలాగే మనస్సు కూడా అనేక రకాల అవస్థలలో పొర్లినా కూడా స్వామి ఆ పవిత్రత లోపం లేకుండా చూడు తండ్రి పరమాత్మ అనేటటువంటి విధానాన్ని పట్టించేటటువంటి కైంకర్యమే ఆ యొక్క వారుణమాయనం అనేటటువంటి కైంకర్యం. అంతేగాక చెరుకుగడ ఎక్కడ మనం రుచి చూసినా ఒకే రకమైనటువంటి రుచితో ఉంటుందో, అలా పరమాత్మ నా మనసు అనేక అవస్థలలో పొర్లినా కూడా, అనేక అవస్థలలో నిమగ్నమై ఉన్నా కూడా ఆ మాధుర్యంలో పవిత్రతలో ఏమాత్రం లోపం లేకుండా చూడు తండ్రి పరమాత్మ అని చెప్పేటటువంటి అంశమే ఈ కైంకర్యంలో ఉన్నటువంటి భాగం. ఇప్పుడు మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం కళ్యాణమాలా పరివర్తనం అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని. స్వామివారు చక్కగా అలంకరింపజేసుకున్నటువంటి ధరించినటువంటి పూలమాలను తీసి శ్రీదేవి అమ్మవారికి సభక్తిపూర్వకంగా సమర్పించినటువంటి విధానాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా శ్రీదేవి అమ్మవారు సమర్పించుకున్నటువంటిది శ్రీవారికి సమర్పించి మళ్ళీ స్వామివారు ధరించినటువంటి మాలను తీసి భూదేవి అమ్మవారికి సభక్తిపూర్వకంగా అమ్మవారి కంఠసీమకు అలంకరింపజేస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. ఇప్పుడు అమ్మవారి మెడ నుంచి కూడా తీసి మళ్ళీ స్వామివారికి ఆ మాలను సభక్తిపూర్వకంగా సమంత్రపూర్వకంగా సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఆ వైనాన్నంతా కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం భక్తి విశేషం చేత. ఇప్పుడు అక్షతారోహణ అనగా అక్షతలు అనగా చిన్న చిన్న భాగాలుగా కాకుండా ఉండేటటువంటి బియ్యంతో తయారు చేసినటువంటి పవిత్రతకు ప్రతిరూపమైనటువంటి ద్రవ్య పదార్థాలు. వాటితో ఇరువురికి కూడా చక్కనైనటువంటి చివరిదైనటువంటి ఘట్టంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు అనేటటువంటి అన్నమాచార్యుల వారి యొక్క సంకీర్తనతో ఈ యొక్క దివ్యమైనటువంటి భవ్యమైనటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఈ కైంకర్య వేడుకను మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా ఇరుదేవేరులను కూడా స్వామివారికి ఇరుప్రక్కలా ఉంచి ఇప్పుడు ఆ దివ్యమైనటువంటి మహోత్సవాన్ని వీక్షించబోతూ ఉన్నాం. భక్తి విశేషం చేత పరమాత్మ మనందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు అని మనం గ్రహించిన వారమై భక్తోత్సాహంతో స్వామివారిని కన్నుల పండుగగా మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం ఇరుదేవేరులతో కలిపి. కాబట్టి అక్షతారోహణ అనేటటువంటి దివ్యమైనటువంటి కైంకర్యాన్ని అన్నమాచార్యుల వారి పిడికిట తలంబరాల పెళ్లి కూతురు అనేటటువంటి కైంకర్యంతో విందాం, ధరిద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే